صدر اور اسمبلی کے باہر ایک بھرپور احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں کہ آپ کے بغیر کوئی ڈسکوالیفائی مجھے کر ہی نہیں سکتا. اسپیکر، میرے اوپر جرم کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں صدر کو نہیں مانتا، ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا. میں بھی کھلاڑی بن چکا ہوں، کھیلنا جانتا ہوں ان کے ساتھ. جب یہ بولتے ہیں بےہودگی پہ ادھر آتے ہیں. ویل ڈن چودھری نثار بھائی، یو ہیو کم ٹو مائی ایکسپیکٹیشنز. سپریم کورٹ کا حکم مانو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، ورنہ احتجاجی تحریک کا سامنا کرو. یہ ہمارا فائنل ورڈکٹ ہے ہماری پارٹی کا. 9 سال یہاں تو 9 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کیا انہوں نے. یہ پاکستان کے عوام کی جان نہیں چھوڑتے تو پھر یہ لانگ مارچ ہوگا. بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے. ان کو ڈر تھا کہیں عمران خان پہلے لانگ مارچ نہ کر دے. ایک بدبودار ان کی ریپوٹیشن ہے. اگر ہمیں آپ کو دھمکیاں دیتے ہو کہ ہم لانگ مارچ کر کے آئیں گے تو یہاں چوڑیاں نہیں پہنی. ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم. معذرت کے ساتھ یہ نظم بچوں کے لیے نہیں سنائی، بلکہ حالات کا نقشہ یہی ہونے جا رہا ہے. مگر کوئی کیا کرے، بچوں کی اس نظم میں پوشیدہ سبق کو ہمارے عمر رسیدہ سیاستدان آج تک نہیں سمجھ پائے. آخری چوٹ سیاستدانوں کو پڑے ہوئے 13 سال بیت گئے. تب جا کے ایک ہیوی مینڈیٹ والی سیاسی حکومت نے بھی اپنے مخالف سیاستدانوں کو مار مار کر میدان سے ہی بھگا ڈالا تھا. جو میدان میں باقی رہے وہ اپنی گم ہوئی دم کو چھپانے بچانے میں لگے رہے، اور سبقت لے جانے والی حکومت کی چونچ یعنی کہ ناک جنرل پرویز مشرف نے طیارہ سازش کیس کی سزا معاف کر کے گم کر دی. وزیر اعظم آج اسی سانحے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ نکل کے ایک دم جدہ کا ایک طویل سفر جو ہے وہ کس عدالتی حکم کے تحت کیا گیا تھا. آج یہ سوال اٹھایا. وزیر اعظم یہ پوچھتے ہیں کہ 9 سال تک مجرم رہنے والوں کو عدالت سے ریلیف کیسے مل گیا. چلیں مل گیا تو مل گیا، لیکن 9 سال تک مجرم رہنے والے مجھے اپیل کا حق دینے کو تیار کیوں نہیں. وزیر اعظم کو غالب یاد آئے اور کہا یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. گویا اعتدال دونوں طرف مفقود ہے، غائب ہے. مسلم لیگ نون کے صدر یہ کہہ کر تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں کہ ججوں کی بحالی کے بعد یہ تبدیلی کا وقت ہے. اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ. وقت کا یہ موڑ ہمیں قانون کی حکمرانی کی طرف لے جائے گا، اور اگر وقت کی پکار پر لبیک نہ کہا تو قوم حیوانوں کی زندگی جیے گی. مگر نواز شریف صاحب لانگ مارچ سے فی الحال گریزاں ہیں، شاید سخت موسم کی وجہ سے، کیونکہ کسی ناقد کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن چوری کھانے والے رانجے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جیالے وہ کیس جو لیلا کے مجنوں ہو کر پتھر کھانے سے بھی نہیں ڈرتے. اور جیالوں نے تو ٹریلر اسی روز ملتان کا الیکشن جیت کر چلا بھی ڈالا تھا. دوسری طرف قومی اسمبلی میں اپوزیشن اپنی چھریاں کانٹے تیز کی. آج وزیر اعظم کی منتظر تھی کہ وہ سینٹ کو چلے گئے اور وہاں جا کر دھواں دار تقریر کر ڈالی. کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے مشاورتی اول میں شریک نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے، تاکہ مستقل الیکشن کمیشن کی عدم موجودگی میں میری اہلیت کے معاملے پر ایک بحران پیدا ہو جائے. دو طرفہ اگلنے والی آگ الزامات کی بوچھار سے صاف لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر کسی کی دم کٹے گی اور کسی کی ناک، اور پھر کوئی آ کر قوم سے کہے گا یہ ہیں آپ کے دم کٹے ناک کٹے لیڈر کہ کراچی کا لیاری جل رہا تھا، یہ آپس میں بھڑتے تھے، الیکشن کو 1 سال پڑا تھا، یہ کرسی کے لیے بے صبر ہو گئے تھے، اداروں کو برباد کرنے پر تل گئے تھے. ادھر ڈرون حملے پارلیمنٹ کی قرارداد کے بعد بھی جاری رہے، اور ان کے پاس امریکہ سے احتجاج کرنے کا وقت نہیں تھا. آپ عوام روٹی کو، بجلی پانی اور گیس کو ترستے رہے، اور یہ ایک دوسرے پر چور چور کے الزام لگاتے رہے. خدا نہ کرے یہ وقت پھر سے آئے اور ہمارے 10 سال پھر سے برباد ہوں، اور پھر جمہوریت کا مروڑ ان حال مست سیاستدانوں کے پیٹ میں اٹھے. پھر COD لکھا جائے، پھر توبہ ہو، پھر صلح ہو، پھر قانون کی بالادستی کا ذکر چھڑے. بہتر ہے کہ ایسے لا حاصل عشق جمہوریت سے بچا جائے. قانون کا احترام اعتدال کے ساتھ کر لیا جائے. کچھ صبر مسلم لیگ نون کر لے اور کچھ احترام قانون کا حکومت کر لے. اگرچہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انہیں آئین کی پاسداری کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی ابھی تاریخ نے ہی کرنا ہے. فی الوقت ان کا یہ طرز عمل بگاڑ پیدا کر رہا ہے. بات وزیر اعظم کی آج کریں یا CDA کے چیئرمین فرخند اقبال کی، جن کے جوان بیٹے کی ان کی آج بات کریں کہ جو آج جو ہے کھلم کھلا
कानून को इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में अपने पांव की नोक पर रख रहे थे। ये इक़्तिदार का नशा ही है नाजरीन, और कानून को घर की लौंडी समझने की रीत कि एक जवान साला लड़के ने अपने सामने आ जाने वाली एक गाड़ी को भरे बाजार में तोड़ा, गाड़ी चलाने वाले 9 उम्र लड़के को पीटा, इसको बचाने के लिए आने वाली माँ को बल्ले से मारने की कोशिशें की, एक माँ को सरे बाजार गालियां दी, सरेआम दंदनाते फिरते वाले इस लड़के को रोकने की मजाल वहां मौजूद जो है पुलिस की भी ना थी। वो सरेआम कह रहा था कि ये सड़क मेरे बाप की है। सरकारी गार्ड इस लड़के की हिफाजत पर मामूर थे और इस्लामाबाद के लोग और सरकारी मुलाजिमीन शहरी बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। कोई कुछ ना कर सका। सवाल यह है कि लाकानूनियत क्या ऊपर से नीचे तक सरायत कर गई है कि आज सीडीए का चेयरमैन फरखंद इकबाल का एक जवान बेटा खड़े सरेआम एक बाजार में खड़े होकर कहता है कि ये सरकारी घर भी मेरे बाप का है और ये सड़क भी मेरे बाप की है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपको और फुटेज दिखाएंगे, इस जिस लड़के को उसने पीटा उसकी मां की बातें भी सुनाएंगे, और मेरे साथ उधर मौजूद एक और सहाफी काशिफ अब्बासी जिन्होंने बात की थी इस लड़के से, वो भी आपको अहवाल सुनाएंगे इस लड़के के तर्ज अमल और रवैये के हवाले से। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। आज बात करनी थी आपसे एक की चोंच और एक की दुम की कि किसकी चोंच और किसकी दुम गुम होने जा रही है, मगर आज इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में जिस लाकानूनियत को खुद बराह रास्त मैंने और एक और सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी साहब ने देखा, वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बात लियारी की करें या बलूचिस्तान की या अब इस्लामाबाद की सड़कों पर भी सीडीए के चेयरमैन फरखंद इकबाल के जवान बेटे जो हैं आज सरे बाजार एक और लड़के को मार रहे थे बैट से, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसकी वालदा को सरेआम बाजार के अंदर माँ बहन की गंदी गालियां दी गईं और पुलिस उधर हाथ में हाथ पकड़े खड़ी रही। वो लड़का 2 घंटे उधर दंदनाता फिरता रहा, घर के अंदर गया बाहर आया, कोई कुछ ना कर सका क्योंकि उसने कहा मैं सीडीए चेयरमैन फरखंद इकबाल का बेटा हूं, ये सरकारी घर भी मेरे बाप का है और ये सड़क भी मेरे बाप की। हमारे साथ अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पे अभी मुलाहिजा करेंगे उनकी वालदा, जिस लड़के को इस फरखंद इकबाल के बेटे ने मारा, उसकी वालदा की कुछ बातें एक दफा मुलाहिजा कीजिए। उसके बाद वो भाग गया है, फिर मुझे मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मैं गई हूँ तो मैंने उसकी माँ से बात करने की कोशिश की है कि आप अपने बेटे को समझाए, तो उनके जो सर्वेंट हैं वो भी और उन सब ने मिल के अपनी हाकियाँ और अपने वो निकाल के, लड़का भी आ गया, उसने पीछे से बंदूक निकाली है और वो मुझे मारने लगा था, लोगों ने मुझे बचा लिया और पुलिस सामने खड़ी, पुलिस बैकअप कर गई, पीछे की तरफ जो है वो चलने शुरू कर दिया, उसने तमाशा देखती रही और आगे नहीं गई। और मैंने उनको ये शराफत से कहा है कि इनकी अम्मी को बुलाएं और देखिए आपने इनके बेटे ने क्या किया, और फिर सरकारी गाड़ी पे सरकारी नंबर प्लेट के ऊपर, लेकिन वो सर्वेंट जो है मुझे धक्के मार के निकाल ले, और वो इसने इतनी गंदी गालियां और इतना बदतमीजी किया उस लड़के ने कि वो कहता जी मैंने आपको मार देना। सारी यहाँ पे मार्केट सारी इकट्ठी हुई है, मुझे तो उन्होंने लोगों ने बचा लिया, अपने छुपा लिया गाड़ी में, मैं अभी गाड़ी से निकली हूँ, मुझे गाड़ी में उन्होंने डाल दिया था, अगर मैं बाहर होती तो मुझे तो वो मार जाता, मेरे बच्चे को भी मार जाता, और वो 2 तीनों भाई निकल आए और साथ उनके जो अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे वो गाड़ी भी देखेंगे जिसके ऊपर ये लड़का सवार था जिसने इस लड़के को पीटा, जो कह रहा था कि ये घर और ये सड़क मेरे बाप की है। ये गाड़ी भी देख रहे हैं आप, बड़ी सी GC099 इस गाड़ी का नंबर है, इसके अंदर सवार ये वही लड़का है फरखंद इकबाल, सीडीए चेयरमैन का बेटा, जो नडर होके हर एक को धमकियां भी दे रहा था, बैट से मार भी रहा था उस बच्चे को और उसकी माँ को गालियां भी दे रहा था। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर अभी काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपने इस लड़के से बात करने की कोशिश भी की, क्या था इसका रवैया? देखिए, जो आपने अभी बात कही है कि उसने जो कहा कि ये घर भी मेरे बाप का है और ये गाड़ी भी मेरे बाप की है, ये बात उन्होंने मुझे ही कही थी। मैंने सिर्फ उस लड़के ने कहा कि जी मेरी गाड़ी की कागजात इन्होंने अपने पास रख लिए। मैंने सिर्फ पोलाइटली उनसे कहा, मैंने कहा भाई कागजात वापस कर दें आप इनको। लेकिन वो शायद इस वक्त 4थे-5वें आसमान पे घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जिस सड़क पे आप खड़े हैं जाए यहाँ से। मैं कहा भाई सड़क है, कानून की सड़क है। आगे कहता है सड़क भी मेरे बाप की है और ये घर भी मेरे बाप का है। और उसके बाद फिर ज़्यादा तलखी बढ़ती गई, जिसके बाद उसको लोग लेकर अंदर चले गए। लेकिन उनका रवैया जिस तरह आपने बताया है, वो वहाँ पर जितनी मार्केट के लोग खड़े इस तमाशे को देख रहे थे और तमाम के तमाम का एक ही मानना था कि इस लड़के की गलती है। लड़के ने जो जुबान इस्तेमाल की, अपने घर से बैट निकाल के ले आए, गाड़ी तोड़ दी, और सिर्फ इसलिए कि वो जो लड़का सामने से गाड़ी ला रहा था, गाड़ी उनके सामने आ गई थी। और दूसरा ये कि बाद में आप भी वहाँ मौजूद थे,
जो कैमरे वहां पे खड़े मूवी बनाए थे अक्रॉस द रोड के इस पार खड़े थे, वहां पर गाड़ी से उतरकर फिर वहां कैमरों के पास आया, उनको धमकियां दी और कहा कि कैमरे बंद करो यहाँ से। और जी ये फुटेज भी हमारे पास तैयार है जो अभी शायद चल जाएगी टेलीविजन स्क्रीन पे। आपने भी ये देखा, आपकी बात इस लड़के के साथ हुई, आपने उसका रवैया आपने भी देखा, मैंने भी देखा, उधर खड़े हुए पुलिस एहलकारों से भी आपकी बात हुई थी, आपने आईजी पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस एहलकार इतने बेबस क्यों लग रहे थे काशिफ अब्बासी साहब? देखिए जी, पुलिस एहलकारों का नजर आपने भी सुना था उस वक्त जो कह रहे थे, कहते हैं कि दोनों तरफ से क्योंकि ये मामला चल रहा है, हम क्या करें, हम एक को रोकें दूसरे को रोकें तो मसला बनता है। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है जी, एक तरफ सीडीए चेयरमैन का बेटा हो, दूसरी तरफ कोई सीडीए चेयरमैन, किसी वजीर, किसी बड़े मुशीर का या किसी बड़े आदमी का बेटा ना हो तो पुलिस कहाँ इंटरफेयर करेगी। बल्कि पुलिस तो कोशिश ये कर रही थी, किसी ने रोकने की भी उसको कोशिश नहीं की, किसी ने ये नहीं किया कि उसका हाथ पकड़ा जाए, उसको बाहर निकाला जाए, बल्कि वो जो एप्लीकेशन देना चाह रहे थे उसको भी शुरू में पुलिस वालों ने लेने से इनकार किया। जब हमने फोन कॉल्स की और बताया कि ये रवैया है इस लड़के का, उसके बाद फिर फोन आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप हमें एप्लीकेशन दें, आप दरखास्त दें, हम FIR दर्ज करेंगे। लेकिन पुलिस हमेशा इस तरह के वाकयात में एक साइलेंट स्पेक्टेटर, एक खामोश तमाशाई बन के खड़ी रहती है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर कोई देख ले, टीवी कैमरों के सामने आ जाए, टीवी कैमरे किसी चीज को पकड़ ले, उस वक्त मामला कुछ और बन जाता है। जाहिर है जैसा अब आप बता रहे हैं तो शायद कोई हरकत में आए, कुछ हो, लेकिन अदरवाइज अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो ये फिरौन है, ताकत का नशा है, ताकत के नशे में ये लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। मैं तो इस चीज को देखकर मुझे आज इस बात का यकीन हो गया कि ये मुल्क शायद ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है जिनको ताकत का इतना खुमार है कि वो सोचते हैं कि आम लोग जो उनके सामने आते हैं वो गली में रेंगने वाले कुछ कीड़े मकोड़े हैं जिनके साथ इस तरह का डील करना शायद उनका एक फर्ज, उनका हक है इस तरह बात करना। और जो लोग दूसरे गरीब मिस्कीन या कोई ऐसे लोग जो आगे खड़े होकर बात नहीं कर सकते, वो सारे इसलिए ही आए हैं कि इन लोगों की खिदमत कर सके। आज ये देखकर मुझे इस वाक़े को देखकर यही लगा ये ताकत का नशा है, ये फिरौनियत ही मैं इसको कह सकता हूँ जो इस मुल्क में हर बड़े बाप का बेटा आजकल यही काम कर रहा है। बिल्कुल। और मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आपकी इतलात के मुताबिक आई बिलीव फरखंद इकबाल सीडीए चेयरमैन ने माजरत भी की है इस लड़के और इसकी वालदा से, और सब कुछ चुप हो गया है, सब कुछ लगता है जैसे सुलह जोई हो गई है। मगर हमारा अलमिया ही शायद ये है, आप भी उधर मौजूद थे जब उसकी वालदा डर रही थी उस बच्चे की और उसने कहा बच्चे घर चलो, छोड़ो इन चीजों को, ना पुलिस हमारा कुछ कर सकती है ना इधर का आइन किसी के ऊपर लागू होता है। आपने उसके बेबसी का आलम देखा था। अब ये माफी तो मांग ली सीडीए चेयरमैन ने, मगर इन रवैयों का क्या करें? देखिए, आप मुझे ये बताया गया है कि सीडीए के चेयरमैन ने बड़ा गुस्सा किया अपने बेटे के ऊपर, लेकिन ये जो नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी मां ने हमारे सामने बच्चे को कहा बेटा हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बहुत तगड़े लोग हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये बात भी दुरुस्त है। जितने लोग हमें साइड पर खड़े स्टोरियां सुना रहे थे जिस वक्त मारधाड़ चल रही थी, जब उस बच्चे को ये लड़का मार रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी इस लड़के से बात करने की कोशिश की। सीडीए के चेयरमैन फरखंद इकबाल के जवान बेटे थे जिनका रवैया आज आपके सामने है। माफी तो मांगी है सीडीए के चेयरमैन ने, मगर इन रवैयों का क्या करें? इन रवैयों की वजह से ही आज सियासी मैदान भी गर्मा गर्म है। कोई किसी को चोर कह रहा है तो कोई किसी को लुटेरा। हमने बात की थी कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, किसी की चोंच और किसी की दुम। किसकी चोंच किसकी दुम, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है और MNA हैं। हमारा साथ दे रही है शैला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की और सिंध असेंबली की स्पीकर भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद रशीद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारा साथ लाहौर से दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आई कट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आप लोगों ने कहा कि एहतजाजी रैलीज निकालेंगे, डू और डाई सिचुएशन। ये डू और डाई क्या होता है जनाब? नहीं, पहले तो जो आपने फरजंदे फरखंद की बात की है और उनके जो कारनामे दिखाए हैं, और नज़र ऐसे आया है कि ही वाज विलफुली फ्लाउटिंग द लॉ एंड डिसरिगार्ड एंड डिसोबीडियंस ऑफ द लॉ। ये तो बड़े फेवरेट आजकल आपके सेंटेंस। जी, ये हमारे फेवरेट सेंटेंस इसलिए हैं कि ये अल्फाज, चले सीडीए के चेयरमैन के तो बेटे होंगे, वो यूजुअली हुकूमत का ब्लू आर्ट बंदा ही बनता है सीडीए का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल किए हैं कोर्ट ने अपनी शॉर्ट ऑर्डर में। और जब इस तरह के हालात हों तो फिर जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि एक लाइन है कि रूल ऑफ लॉ और करप्शन के दरमियान जो जंग है उसमें हर एक ने ये फैसला करना है कि आप लाइन की किस तरफ खड़े, और उसके लिए हमने आज ये अल्फाज, यानी कि लाकानूनियत ऊपर से नीचे तक रसायत कर गई है। आज आपको इस मिसाल से भी पता लग गया। जी, यही तो इसीलिए जरूरी है। जब वज़ीर आज़म ने एक फरमाया था, एक बड़ा खूबसूरत फरमान था उनका कि मैं PM हूं, मैं PN नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि PN के ऊपर तो 64 साल से, चाहे वो एक
جسے ہم کہتے ہیں کہ طاقت کے بغیر پی این ہو، یا یہ جو لڑکا تھا جس کی ماں جو ہے جو کرا رہی تھی درد سے، وہ ان کے اوپر تو اطلاق ہوگا، ان کے اوپر ظلم بھی ہوگا، لیکن چونکہ پی ایم ہے تو ان کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ شیلا رضا صاحب، آپ کی قانون کا جانب اطلاق ہمیں کرنا ہے اور اس جنگ کا آغاز آج آپ نے یہ کیا۔ مثال سنی، میاں نواز شریف قانون کے اطلاق کے لیے آج سٹینڈ لے رہے ہیں، آپ کی حکومت کے خلاف کہہ رہے ہیں یہ اس وزیر اعظم کو ہٹاؤں گا، ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، یا تو کروں گا یا تو مر جاؤں گا۔ ترجمانی بھی میں نے آپ کی کر دی۔ مجھے بتا دی کہ واقعی پھر لا قانونیت اوپر سے نیچے تک رسائیت کر گئی ہے؟ جب اوپر والا ہی نہیں قانون کو مانتا بقول مسلم لیگ نون کے، تو نیچے والے کیا مانیں گے؟ نہیں، بقول نہیں، سپریم کورٹ کے الفاظ ہے، willful flouting, disregard and disobedience of this court's direction۔ میں سپریم کورٹ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ جی شکریہ مہر، بہت بہت۔ دیکھیے، طاقت کا نشہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی کو ہو، کسی کو بھی کسی لمحے ہو سکتا ہے۔ ہم نے سانحہ سیالکوٹ بھی دیکھا، وہ کسی بڑے لوگوں کے نہیں تھے لیکن ان کے پاس ہاکیاں تھیں، ان کے پاس اپنا ایک سلسلہ تھا، انہوں نے کر لیا۔ ہم بہت سے ایسی جگہ طاقت کے مظاہرے بڑے لوگوں کے بیٹوں کے بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں فریاد کرتی کھڑی ہیں کورٹ کے آگے کسی نہ کسی صورت میں کہ ان کا بھی کیس کاٹ لیا جائے، ان کی بھی سنی جائے۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس نے کس لمحے کیا کیا۔ مثال کے طور پر جب رینجرز نے کراچی میں حرکت کی تو وہ ڈی جی رینجرز کی مرضی سے نہیں کی تھی، اس کا انڈیویجول فیل تھا۔ ہاں، یہ اب ہمارا اور بڑوں کا فرض ہوتا ہے گھروں میں والدین کا کہ بچوں کو کس طرح سے اس کو لے کے چلیں۔ ہر واقعے کو ایک دوسرے سے اس طرح کرنا کچھ صحیح نہیں ہوتا۔ شیلا صاحبہ، جب قانون کا ڈر ہی نہ کسی کو ہو تو پھر کیا کیجئے؟ آپ گھر پہ جتنا بھی سکھا دیں۔ خرم دستگیر کے ساتھ میرے 2 پروگرام ہو چکے ہیں اور وہ ہر 2 پروگرام میں بڑی زور سے صرف فیصلہ پڑھتے رہے۔ فیصلہ تو خرم دستگیر صاحب 4 اپریل 1979 جس کی وجہ سے ہوا، بھٹو صاحب کے خلاف بھی آیا تھا، اور اس میں ایک صاحب نے گجرانوالہ میں خوش ہو کے اس فیصلے سے اتنی مٹھائی بانٹی تھی کہ وہ ضیاء الحق کے وزیر بلدیات لگ گئے تھے۔ لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ بھٹو شہید تھا، بھٹو شہید ہے، اپنے والد صاحب کی اس بات کو اگر آپ میرے خاندان تک جائیں گی پھر مجھے یاد کرانا پڑے گا کہ ذوالفقار بھٹو کس کو ڈیڈی کہتے تھے، جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے۔ آپ نے میرے خاندان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے۔ دس ول ناٹ اسٹینڈ۔ میں آپ کے خاندان تک نہیں جاتا، آپ مجھ سے بات کریں، میں عوام کا نمائندہ ہوں، مجھ کے اوپر جو کرٹیسائز کرنا کریں، لیکن پھر میں ڈیڈی کی بات کروں گا، پھر میں بھٹو کو جو ہے کے وزیر بلدیات لکھ کرنے کی بات کروں گا۔ میری گزارش ہے پھر جہاں تک نہیں رکے گی محترمہ، 8 سال ذوالفقار علی بھٹو رہے ہیں ان کے وزیر، جنرل سیکرٹری تھے، جنرل سیکرٹری تھے وزیر بلدیات۔ اس میں میں نے ان کی کوئی برائی نہیں کی ہے، میں نے یہ کہا ہے نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری گزارش ہے کہ میرے خاندان تک مت جائیں، بہت مٹھائی بانٹی میں عوام کا نمائندہ، مجھ سے بات کریں۔ لیکن آج آپ میں کسی کے خاندان تک نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ پھر میں یاد کراؤں کہ بھٹو صاحب بھی مرحوم جو ہیں ان کی بارے میں بالکل بات نہیں کی۔ نہیں، آپ میرے خاندان کو اٹیک کریں گی تو میں کروں گا۔ ذاتیات پر میں نے خاندان کو کچھ برا نہیں کہا ہے، خدا نہ خواستہ نہ برا ہے۔ ایک سے شیلا صاحبہ مجھے اجازت دیجیے، خرم صاحب ایک سے اجازت دیجیے۔ میں سیاسی سوچ بوجھ کی بات کر رہی ہوں، اور نہ میری اتنی حیثیت ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کسی کے خاندان کو برا کہوں تو وہ برا ہوگا، یہ میری غلطی ہوگی۔ میں سیاسی سوچ بوجھ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے والد صاحب ضیاء الحق کے وزیر بلدیات تھے، جنہوں نے بھٹو صاحب جنرل ایوب کے وزیر کون رہے تھے؟ بات کمپلیٹ ہو میرے والد نہیں تھے، لیکن آج آپ بھٹو کو شہید کہتے ہیں۔ مجھے اس کا بیٹا گلیلف کو صحیح مانتا تھا، سقراط کو جس نے پھانسی دی تھی، جو ڈیڈی کہتے تھے اس کا جواب کون دے گا؟ جو اپنی اسٹیٹ کے اوپر شکار کھلواتے تھے اس کا کون جواب دے گا؟ بات یہ ہے کہ فیصلہ بالکل ہے محترمہ 8 years of bootlicking have to be answered۔ 20 سال اگر آپ مجھے آج جواب دینے کے لیے مجبور کر رہی ہیں، you have to answer for ذوالفقار بھٹو's 8 years of bootlicking of جنرل ایوب۔ آپ نے مجھے بولنے کر دیا ہے جو میں جواب دوں۔ بالکل، اگر آپ مجھے دونوں تو میری بات پتہ نہیں گئی یا نہیں گئی۔ گزارش ہے ان سے کہیں کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، میرے کانٹیکٹ کے اوپر بات کریں، اس طرح ذاتیات پر مت جائیں، اس سے پروگرام خراب ہو میرے بھائی صاحب، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ آپ اتنا چیخ رہے ہیں۔ صحیح ہے، میں نے یہ بات کی ہے ایک سیکنڈ اجازت دے دیجئے۔
प्लीज डोंट रिपीट इट, आई वार्न यू। सुन ली मेरे पर बात करें, मेरे कॉर्नर में आवाम का नुमाइंदा हूं, मैं तो निकल के नॉट रिपीट एनी ऑफ दोस थिंग्स। शैला साहब, अगर मुझे बस इजाजत दीजिए, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद आके सवाल आज का है, सवाल उस एहतजाजी रैली का है कि जिससे आपका प्राइम मिनिस्टर जो है घर जाने वाला है बकौल मियां नवाज शरीफ के, और सवाल अब चीफ अवामी साहब कियानी साहब की उस तकरीर का भी है जो अभी से चंद लम्हों पहले उन्होंने दिए। उन्होंने कहा आईनी दायरे में रहते हुए अपने मामलात इस तरह निपटाए जाएं कि मुल्क की इज्जत और वक़ार में इजाफा हो। क्या ये हो रहा है इस मुल्क में? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। थोड़ी देर ही पहले चीफ अवामी स्टाफ जनरल शाद परवेज कियानी एक तकरीर कर रहे थे, और इन अदर वर्ड्स शायद ये कहना गलत ना होगा कि सिस्टम को मॉनिटर भी किया जा रहा है। उनका ये कहना था आईनी दायरे में रहते हुए अपने मामलात इस तरह निपटाएं कि मुल्क की इज्जत और वक़ार में इजाफा हो। साथ साथ जमहूरी निज़ाम का वलीन मकसद अवाम की फलाह और इज़्ज़त नफ्स में इजाफा है, और इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। यकीनी तौर पे बड़ी बैलेंस्ड और सच्ची बातें की हैं कियानी साहब ने, मगर इस मॉनिटरिंग के हवाले से कुछ लोगों का ये मानना है कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी इस एहतजाजी तहरीक के जरिए उन कुव्वतों के रास्ते रोक रहे हैं कि मुदाखलत ना की जाए, यानी कि एक बार फिर सिस्टम को बचाने के लिए मियां नवाज शरीफ खड़े हुए हैं। किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं? टैक्सिला में 5 में यानी कि हफ्ते की दोपहर को चौधरी निसार की क़यादत में पहली एहतजाजी रैली टैक्सिला में निकलेगी इसी हफ्ते। मैं आपकी जानिब आती हूँ महमूद रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप फरमाइएगा, मैंने बोला थोड़ी देर पहले लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। माजी में हम यही देखते आ रहे हैं, इस दफा किसकी दुम और किसकी चोंच गुम होने जा रही है, और तहरीक इंसाफ क्या किरदार अदा करेगी? अब तो मियां साहब आपकी भी मदद चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस वक्त मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर एक आइनी और सियासी जो डेडलॉक है वो पैदा हो गया, और आइनी डेडलॉक इसलिए भी मैं कहता हूँ पैदा हो गया है कि वज़ीर-ए-आज़म गिलानी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गिलानी वो एलानिया ये बात कह रहे हैं कि मैं चला भी गया तो जितने भी और वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आएंगे उनमें से कोई भी स्विस अदालतों को ख़त नहीं लिखेगा, और इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वजूद को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर उनके जो सियासी इत्तेहादी हैं वो भी सारे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हुक्मरान जमात को बिलखसूस उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि एक खौफनाक अंजाम की जानब जो मुल्क बढ़ रहा है उससे बचा जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई आसान दो बातें आपसे करूंगी महमूद रशीद साहब। पहले आपने कहा कि एक बहरान पैदा हो गया है आईनी और सियासी, आप इस बात को तो फिर तस्लीम करते हैं कि अपोजिशन अपना सही किरदार अदा कर रही है जिसकी वजह से ये शायद ये बहरान पैदा हुआ है, सियासी बहरान, यानी कि आपकी पुरानी बातें कि ये मिले हुए हैं वो अपनी मौत आज मर चुकी हैं नवाज शरीफ के इस ऐलान के बाद। नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये हालात इस नहज पर पहुंचे ही इसलिए हैं कि ये मियां नवाज शरीफ अगर अव्वल दिन से हकीकी अपोजिशन का रोल अदा करते, चेक एंड बैलेंस रखते और पीपल्स पार्टी की ये जो शाह का कारनामे हैं इनसे सरफे नज़र ना करते, ये 3.5 साल तो ये मिलकर आपस में फ्रेंडली अपोजिशन करते रहे। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की मिलके ये हुकूमत चलती रही, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये हकायक हैं, ये सारी कौम के सामने सारी बात। करप्शन क्या उस वक्त नहीं हो रही थी? मुल्क डूब रहा था, अदारे बर्बाद हो रहे थे। आपका एक सेकंड इजाजत दीजिए। शैला साहिबा, आपने बात सुनी इनकी, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, आप कहते हैं कानूनी एतबार से वो आज भी वजीर आजम है, आईनी एतबार से, मगर क्या आइन और कानून के अलावा शाइस्तगी या मोरालिटी जिसे आप कह दें या अखलाकियात ये खत्म हो गई है? डिक्शनरी से निकाल फेंक दें हम इस मुल्क में, इनकी कोई हैसियत नहीं है फिर, क्योंकि जब हर जगह से नारे उठेंगे साबिक वजीर आजम के। देखिए मेहर, जो फैसला सिविल कॉन्टेम्प्ट पे क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का आया है हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन क्या अपील में जाना हमारा आईनी और कानूनी हक नहीं? हम ये समझते हैं कि 20-30 साल बाद अगर कोई पछताए और फिर ये कहे तो हमने तो इखलाकियात दिखा दी, अपने कायद को शहीद करा दिया, हमारे कायद तो शहीद हो गए इस अखलाकियात में कि अच्छा, ये इदारे में टकराए। जल्दी क्या है, लेकिन बात ये है, में नहीं जाने लेकिन बात ये है, मेरी बात आपने मुझसे पूछी है, अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि सियासी डेडलॉक किधर है?
ساری پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں. یہ کون ہے؟ عوام نے انہیں تو مینڈیٹ نہیں دیا تھا نا, پہلے بھی بڑی مشکل سے یہ جانتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت کون ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کو آخر جلدی کیا ہے. یہ دونوں باتیں پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. شہلا صاحبہ پلیز معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. کیا بات ہوئی؟ 336 دن رہ گئے تو مسلم لیگ نون کے خون گرم ہوا اور ایک دم انہوں نے اعلان کر دیا کہ وزیر اعظم کی کرسی خالی کی جائے تو ڈو اور ڈائی, تبھی جا کے چین کا سانس لیں گے. 336 دن رہ گئے ہیں. ہمیشہ آپ مجھے کاؤنٹنگ بتا رہے ہوتے ہیں, اب آ کے آپ کو ہوش آئی ہے کہ اس کرسی کو ہٹانا ہے. اگر کرسی سے ہٹ بھی گئے سید یوسف رضا گیلانی صاحب, اگلا پرائم منسٹر جو آیا پیپلز پارٹی کا, خط تو وہ بھی نہیں لکھے گا. کیا ہوا آپ کی قانونی حکمرانی کو؟ یوسف رضا گیلانی is found guilty of. قانون کی حکمرانی کا کیا ہوگا جناب؟ قانون کی حکمرانی کا یہ ہے کہ جو آنے والا پی ایم ہے, جب اس کو یوسف رضا گیلانی اسمبلی سے باہر نظر آئیں گے کیونکہ وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں اور وہ دوبارہ قومی اسمبلی کی رکنیت کے 5 سال کے لیے وہ اہل نہیں ہے, جب اس کو اسمبلی کے باہر یوسف رضا گیلانی نظر آئیں گے تو وہ 1000 دفعہ سوچے گا. ہمیں تو پوائنٹ ہی ہے, اور میاں نواز شریف نے یہی بات کہی کہ جو سٹرگل ہے انشورنگ آف دا رول آف لا, ہمیں ایگزامپل ضرور بنانی ہے کہ ابھی یعنی جالے کم پڑ گئے ہیں. ابھی تک یہی ہے کہ نائب قاصدوں کے اوپر قانون کا اطلاق ہوا ہے, پی ایم کے اوپر بھی ہونا چاہیے. یہ مقصد ہے. دوسرا جو ایشو ہے اس معاملے میں بڑا سیریس, وہ جس میں پھر دہراتا ہوں کہ اس وقت تمام پارٹیوں کے لیے جو آدمی ہے, سب نے بات کی, عمران خان سے ڈر کے کیا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی وہ ریزائن کریں, میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کندھوں کے اوپر اپنا بوجھ خود سے, اگر سونامی اتنی بڑی ہے اور سونامی واقعی حقیقی ہے تو پھر وہ اٹھے اور حکومتوں کو گرا دیں, جہاں بھی حکومتیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے انہیں گرا دیں. لیکن جو ریزگنیشن کا معاملہ ہے, مسلم لیگ نون کے پاس وہ آپشن موجود ہے, اور وہ میاں صاحب نے آج اس کا ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں, اور وہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ آپشن بھی ایکسرسائز ہوگا. کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے آپشن بھی آپشن ایک خاص نہج پہ آ کے جب یہ تحریک پہنچے گی اس وقت کون سی نہج پہ پہنچے گی؟ گو زرداری گو تو ہم نے دیکھا کس طرح دم توڑ گئی خود, مگر آپ نے کہا کہ یہ عمران خان کی ڈر سے نہیں ہو رہا, یہ کلیئر ہے بیسکلی. نہیں, یہ بڑا واضح ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ آج رول آف لا کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے غریبوں پر اس جو ابھی تک قانون کا اطلاق ہوا ہے 64 سالوں میں, طاقتوروں پر نہیں ہوا. ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو فرزند فرخند تھے انہوں نے جو ہے خود ولفلی فلاؤٹ کیا قانون کو, لیکن آج جب خبر آئی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی, تو بات تو یہ ہے پھر ہم کہیں گے جی اچھا اس لڑکے کو بھی ابھی تو کنوکٹ نہیں ہوا, ابھی تو اس کو اپیل کا بھی حق حاصل ہے, آپ اس کو کیوں پکڑنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تمام آرگومنٹس خدا کے لیے بند کریں. ایک پرائم منسٹر پاکستان جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کرنا ہے, اور پوری دنیا کے اخبار جب لکھتے ہیں کہ ایک کنوکٹ از سٹنگ ایز دی چیف ایگزیکٹو آف دی فیڈریشن, اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا. کہہ دیا کہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے ایسے معاملات کو نمٹائیں جس سے ملک کی جی آپ کی جانب آ رہی ہوں, کیانی صاحب بھی کہتے ہیں ملک کے معاملات کو اس طرح نمٹائیں جس سے ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو. ایک کنوکٹ پرائم منسٹر کیا ملک کی عزت کے اندر اضافہ کرتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خرم صاحب بہت جذباتی ہو رہے ہیں. کیا فیصلے کی پوری تفصیل آ گئی ہے؟ کیا اس فیصلے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کیانی صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو گئے؟ یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی خبر ہوگی. ہمارے پاس تو اب تک نہ شارٹ فیصلہ آیا, نہ بڑا فیصلہ آیا, یہ اپنی نوعیت کا عجیب فیصلہ ہے جو جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے, لیکن ہمارے پاس نہیں آیا. اور کہاں سے اس میں سیاسی ڈیڈ لاک آیا؟ محترمہ شارٹ آرڈر تو آیا ہوا اسی دن سے ٹیکسٹ اس کا پلیز اب آپ خاموش ہو جائیں نا. 3 صوبے جن میں یقیناً سندھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے مسلم لیگ نواز, باقی اور جگہ پہ بھی کھیپی کے میں یا کس, وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مسلم لیگ نون پہلے ہی سیاسی تنہائی کا شکار تھی, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تو بات میری یہ ہے کہ کب کسی بڑے آدمی کو نہیں آیا. کیا اب حامد سعید کاظمی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, ابھی میں نے آپ سے بات کی تو آپ بول رہے تھے کہ میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, کیا ثابت کیا آپ نے ان پہ 3 سال میں؟ کیا ان کو کیوں آپ نے ان کا آپ آئینی حق نہیں دیتے؟ آپ نے سانحہ سیالکوٹ کے لوگوں کو تو ضمانت دے دی, آپ حامد سعید کاظمی کو ضمانت بھی نہیں دے سکتے؟ کیسے؟ اچھا ایک بات ہے جناب, اگر آپ آج بھی نوٹ کر رہی ہوں شہلا صاحبہ, دیدار حسین شاہ کے خلاف آپ فیصلہ دے دیتے ہیں. جسٹس شریف جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد نواز شریف کے احسانات ہیں ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. ایک چھوٹی ملک کی بھی ضمانتیں ہوئی ہیں, آصف زرداری کی بھی ضمانت, یاد کریں دسمبر 2004 میں آصف زرداری کی ضمانت ہوئی تھی.
सुप्रीम कोर्ट इसी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और शॉर्ट ऑर्डर जो अच्छा, मुझे आपने एक तो बार आपने दो जेल ऑर्डर आया तो हम फिर जाएंगे जमानत होगी नहीं बाहर रह गए हैं, जबान काटी, एक दो आपने क्या साबित कर दिया? बीबी दो साबित कर दिया? नवंबर 2004 में उनका शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का उससे बहुत अच्छा था क्योंकि रिहाई हो रही थी, अब उनका शॉर्ट ऑर्डर खराब हो गया। शॉर्ट ऑर्डर उस दिन से अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल, आप उसको पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसके अंदर वो घिनौने अल्फाज हैं। मैं बुखारी है, ये दोनों सौतनों की तरह एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, पूरी कौम तमाशा देख रही है इन दोनों पार्टियों का। सजा बगैर अदालत से मैं नहीं आया, कि बाज जुर्म सदाकत से मैं नहीं आया, फसील शहर में पैदा किया है दर मैंने, कि किसी भी बाब रियायत से मैं नहीं आया। हमें कोई रियायत नहीं मिलती। क्या हमें जनाब, मगर अभी वक्त की किल्लत है, मुझे हमारे लिए कहाँ रियायत है आपके पास? हमारी वहीदा शाह ने थप्पड़ मारा, बहुत बुरा किया, लेकिन जहां दो और लोग मर गए फायरिंग करके, उन्होंने जीता और मार दिया लोग, उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा। हम तो खड़े हैं सर झुकाए, हमें रियायत नहीं चाहिए, इंसाफ तो दे दीजिए। ठीक है, इंसाफ आपको चाहिए, रियायत नहीं चाहिए। एक मिनट इजाजत दीजिए महमूद रशीद साहब, मुझे इजाजत दे दीजिए। अब आपका आखिरी बात आपकी सुनना चाहूंगी। कल इमरान खान की क़यादत में आप सब मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। आज वजीर आजम का यह भी कहना था कि पहले से फैसले का पता था मुस्लिम लीग नून को, तो इस तरह के इशारे जब होंगे, एक दूसरे पे धाक धब्बे लगाए जाएंगे, तो इसका क्या अंजाम निकलेगा? और मॉनिटरिंग भी हो रही है, ये भी आप देखिए, आपने मुख्तसर जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, हम तो ये समझते हैं जी कि ये जो कुछ कर रहे हैं वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो गलत कर रहे हैं। इस तरह से अदलिया के फैसलों को ललकारना, अदलिया के वजूद को तस्लीम ना करना, ये किसी तौर पर भी मुल्क के लिए नेक शकून नहीं है। और हम अपने तौर पर फैसला करके जो मुस्लिम लीग नून ने जिस तहरीक का आगाज किया है, ये भी संजीदा नहीं लगते। हो गया, यानी ये बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिर में सबको ये बताना चाहूंगी, मायजा हमीद MPA हैं पंजाब असेंबली की, उनका वो रिश्तेदार हैं इस खातून की जिस लड़के को CDA के चेयरमैन के बेटे ने पीटा है। वो कह रही हैं कि अभी तक CDA के चेयरमैन ने माफ़ी नहीं मांगी, ये गलत खबर थी। और साथ साथ वो अभी पुलिस स्टेशन में बैठी हैं, पुलिस FIR नहीं काट रही। क्या दाद दी जाए इधर ज़बरदस्तों और हुक्मरानों की? मुझे इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।